गुड मॉर्निंग। तो आम कौन होता आम सोशलाइजेशन प्रोसेस कथा आम आग क्लास देखी। तो आज देखिए कौन जो एजेंट गुड़ आम कम करुच्ची सोशलाइजेशन हाँपाई से विषय आज जानी देख तुम सोशलाइजेशन जो सोशलाइजेशन हेल्ले आम उपर कौन इफेक्ट पकाउे बहुत गुड हेल्पफुल होमपाई। तो ये सोशलाइजेशन हाँपाई कौन कौ एजेंट कम कर सोशलाइजेशन आम कौ कौ मध्यम साधारणतः आमर देख आम साधारणतः देखा गले आम तीन टा स्टेज रे सोशलाइजेशन हो प्राइमरी स्टेज रे पिला जिते जन्म होचे ता परवर्ती समय से कौन होचे ना आमर तार फैमिली सहित सी आमर फैमिली थ्रो रे से सोशलाइजेशन होचे फैमिली थ्रो रे किछ कथा जानछि कौन कहे केमति करा जिवो कोन क्षेत्र रे कौन करबा ये सब फैमिली थ्रो रे सोशलाइजेशन होचे तापरे द्वितीय रे आमर कौन होचे ना से जते बेले फैमिली सहित मिसिला पुणी ताको जते बेले आमर 4-5 वर्ष होची से अंगनवाड़ी जाऊची तापर स्कूल जाऊची अर्थात स्कूल 5-6 वर्ष 6 वर्ष जते हे जाऊची पुणी स्कूल को जाऊची तो स्कूल रे तार गोटे सोशलाइजेशन होची स्कूल रे सोशलाइजेशन पाठ पढ़ा सहित तार कोन होचे ता हमर तो पीयर ग्रुप होची पीयर ग्रुप टा भी तार गोटे सोशलाइजेशन गोटे एजेंट तापर जते बेले पीयर ग्रुप हैला स्कूल रे छोट पिला करे रहिला तापर से पुणी जते बड़ हे जे से कोन एडल्ट हमर सोशलाइजेशन होची जते बड़ हे से पुणी समाजीकरण होची समाज भितर से निजको तापर पुणी शेष रे कोन देखाउची ता भितर गोटे जिंस रहि जाउची मास मीडिया मीडिया थ्रू हम सोशलाइजेशन तो यही सब जिन को आज आम धीरे जानी ताहले आमर कौन होची ना এই সোশ্যালাইজেশন তিনটা মাধ্যমে হচ্ছে গোটে গোটে প্রাইমারি সোশ্যালাইজেশন গোটে সেকেন্ডারি আর গোটে হচ্ছে আমার থার্ড আমার সোশ্যালাইজেশন থার্ড স্টেজ প্রাইমারি স্টেজ प्राइमरी स्टेज रे हमर प्राइमरी माने हमर प्रथम स्टेज रे हमर साधारणतः कोन होचे ना फैमिली टा होचे प्राइमरी स्टेज रे हमर एजेंट भरे काम करते सोशलाइजेशन तो फैमिली होचे प्राइमरी सोशलाइजेशन हम प्राइमरी स्टेज रे हमर सोशलाइजेशन का तो पिला मान तो ए फैमिली रे देखो तुम जते बेले भी तुम घरे तुम भी मध्ये फैमिली भीतर ही आसी छ नै तो सेही दृष्टि तुम देखिबो कोन ना फैमिली रो ही पिला जाने कोन कौन प्रकार व्यवहार क्या देखा कौन क्या कौन कौन प्रकार सम्मान दिया कौन प्रकार एक्टिविटीज आम भल से फैमिली बहुत पिला कौन था बहुत संस्कारी कौन नहीं संस्कार संस्कार कौन आसते फैमिली जो एक्टिविटीज गुड एक्टिविटीज सब फैमिली ही शिखी पुणी आसिले आमर नमस्कार करुचे पिला कौन शिखो से मुख्यतः फैमिली ही शिखी तो ये फैमिली टा होची कोन प्राइमरी सोशलाइजेशन से होची मेन एजेंट हमरो प्राइमरी स्टेज रे सोशलाइजेशन स्टार्ट होची कोन ना फैमिली पास होची आरंभ हो तो ये आमर कोन होची हमरो ना प्राइमरी सोशलाइजेशन हमरो तार फैमिली रो ही स्टार्ट होची तो सेही भितरे आमर कोन होची ना जे सोशलाइजेशन हैला फैमिली भितरे से कोन करूची ना आमर से देखो पिला माने जते बेले छोट ही थांते
ନା ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହଉ ବା କିଛି ଗୋଟେ ନଲେଜ ହଉ ସେମାନେ କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର କଣ ହଉଛି ନା ଆମର କଣ ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଥାଏ କଣ କେମିତି ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେମିତି ଏସେପ୍ଟ କରିବେ ଏସେପ୍ଟିଭ ନେଚରଟା ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ ଅଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହଉ ବା କୌଣସି କଥା ହଉ ତାକୁ କେମିତି ଏବଜର୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ଆଇଡିଆ ଥାଏ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଛୋଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ କଥା ଶିଖେଇବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପିଲା ଭଲ ହିଁ ଗଢି ଉଠିବ ଆଉ ଯଦି ପିଲାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖରାପ ହବ ବା ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖରାପ ହବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଖରାପ ହେବ ଦେଖିବ ତମେ ଦେवाने ଦେଖିଥିବ କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖିଥିବ ଯଦି ସାନମାନେ ବଡମାନଙ୍କୁ ମାନୁନଥିବେ ସେ ପିଲା ବଡ ହେଲା ଛୋଟବେଳେ ହଉ ବା ବଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ମାନିବ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନିବ ପିଲାକୁ ଯଦି ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କଣ କରିବ ନା ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖେଇକି ସେ ପୁଣି ଡେଭଲପ କରେଇବ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଦବ ନାହିଁ ସେ ସେ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପ କରିବନି ତାର ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫରେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ପିଲା କଣ କରୁଛି ନା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମିମିକ କରୁଛି ବାପା ଯାହା କଲେ ମା ଯାହା କଲେ ତାକୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରୁଛି ତ ତାଙ୍କ ଦେଖିଥିବ ତମେ ଥରେ କଣ ନା ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବାପା ମାଙ୍କର ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ ନା ଆମର ନାଟକ ଭଳିଆ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କହିଗଲନ୍ତି ନା ମୁଁ ତମ ମା ମୁଁ ତମ ବାପା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି ତମେ ଏଇ କାମ କର ଯେମିତି ଘରେ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇ ଏଇ ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଥିବା କଣ ନା ପିଲାକୁ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ଦେଖିଲେ କଣ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଆମର ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ଦେଲେ କଣ ମୁଁ ଏଇ ଭଲ କାମଟା କଲି ବୋଧେ ମତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ମତେ ଭଲ ପାଇଲେ ମତେ ଭଲ କଥା କହିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ କାମ ହିଁ କରିବି ଏଇଟା କୌଣସି ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ନା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ତା ଛଡା ସେ କଣ ହଉଛି ନା କାହାକୁ କଣ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ୱାର୍ସିପ ଯୋଉ ରେସପେକ୍ଟ ଯୋଉ ରେସପେକ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କଣ ନା ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରୁ ହିଁ ପାଇଥାଏ ତାପରେ ସେ ଆଉ କଣ କରେ ନା ସେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି କୋଉ ପ୍ରକାରର ସେ ଆମର ଆମ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଭ୍ୟାଲୁଜ ରହୁଛି ସେ ଆମର ସେ ଭ୍ୟୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସେ କଣ କରେ ନା ଆମର ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ତ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ କଥା ଥିବ ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପିଲା ଭଲ ହିଁ ହବ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତା ନିଜ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରେ ଆଉ ଯଦି ପିଲା ଆଗରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖରାପ କାମ କରିବା ତାପରେ ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କାମ କରିବା ସବୁ ପିଲା ଏମିତି ହିଂସାତ୍ମକ କାମ ହଉ ବା ଆମର ଯେମିତି ଅନ୍ୟର କେମିତି ଅମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବା ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ହିଁ ସେମିତିକା ଦୁଷ୍ଟାମି କାମ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବେ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ରହୁଛି କଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବାର ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହିଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପିଲାଟି ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହିଁ ଭଲ ହେଇଯିବେ ତ କିଛି ପିଲା କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯୋଉ ଆମ ପଜିଟିଭ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବି ତା ପାଇଁ ଥାଏ ପିଲା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ବଦମାସି କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଖାଲି ପିଲାର ଦାୟୀ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆମର ଦାୟୀ ରହିଥାଏ ତାପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗଢିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗଢା ଯାଇ ପାରିବ ନା ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ
ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇପାରେ ବା ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଯେଉଁ କଥା କହିଗଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ବାଟରେ ନେଇଯିବା ଯେଉଁ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶିଖେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ହବ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ହବ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବା ନାହିଁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାକୁ କହିବା ତମେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିବା ନା ପିଲା ଆଗରେ କହିଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭୁଲ କଥା ହିଁ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିବ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲାକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲା ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କ'ଣ ହବ ଡାଉଟରେ ରହିକି ସେ ପୁଣି ହୁଏତ ତମର ରଙ୍ଗ ଆମର ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବ ତମେ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ମା ବାପା ହୁଅନ୍ତି ବା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃପୂତ ଭାବେ ସେଇ ଆମର ପ୍ରୋସେସରେ ସେମାନେ ସବୁ ମୁଭ୍ କରିବେ। ଏଇ ଇଏରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟା ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲା ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଟ୍ରେନରେ ବହୁତ ସମୟ ସଫର ଆମର ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣି କଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ନା ପିଲାଟି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବହିଟେ ଧରିକି ପଢ଼ୁଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାଟା ବହିଟେ ଧରିକି ପଢ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ କହୁଛି ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି କ'ଣ ଆମର ସେତେବେଳଠୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ବହି ଟିକେ ମନ ଲଗେଇକି ରହୁଛି କିଛି ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି ଚଗଲାମି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ନା ଆମର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ପିଲା କ'ଣ ସେ କ'ଣ ବହିରେ ଲାଗି ରହୁଛି ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ଭଲ କଥା ପିଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ ମୋ ପିଲା ବହୁତ ଖରାପ ସେ ଖାଲି ଚଗଲାମି କରୁଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ସେଇଠି ସେ ମା ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଛି ଖାଲି ପିଲା ନୁହଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ବହିଟାକୁ ଧରିକି ବସିବି ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ପିଲା ଦେଖିକି ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ସେଇଠି ବି ସେଇ କହିଥିଲେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇଠି ପଚାରିଥିଲେ ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ କାମ କରୁ ତା ଛଡ଼ା ସେ ଅନ୍ୟ ମା ଜଣକ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ପାଖରୁ ଯେ ପିଲାଟେ ବହି ଧରିବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିବେ ଯଦି ପିଲାଟି କେମିତି ବହି ଧରି ବସିବେ ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆମକୁ ଖାଲି କହିବାର ନୁହେଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ହବ ନା ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ତାଙ୍କର ଡେଲି ରୁଟିନରେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ରହୁଛି ତ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଦେଖ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସମାନ ନୁହେଁ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ସବୁ ଘର ସମାନ ଏବଂ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସମାନ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଘରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛି ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛି ତାପରେ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର
ଦେଖ ତମର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ବହୁତ ଘରେ ଦେଖିଥିବ କେବଳ ମାତ୍ର ମା ବାପା ଥିବେ ପିଲା ସେଇ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଗୋଟେ ତାର ଭିନ୍ନତା ହବ। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କଣ ହଉଥିବ ଯୋଉମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ କହୁଛୁ ସାଧାରଣତଃ ମା ବାପା ପିଲା ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବାପା ମାଙ୍କର ବାପା ମା ତ ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ମା କକା ଖୁଡି ଏମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଫ୍ୟାମିଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କଣ କହିଲେ ନା କେବଳ ମାତ୍ର ମଦର father and their offspring। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାଟି ଖାଲି ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିବ ସେ କଣ ହଉଥିବ ନା ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି କଣ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଲି ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଜେଜେ ବାପା କଣ ଟିକେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଟିକେ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଛାଡିକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ସେତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ସେମାନେ ଟିକେ ଡାଉନ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯିବ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସେଠି ଅପସେଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସେମାନେ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ବି ରହୁଥିବା ପିଲା ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ବା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୋଉ ପିଲା ରହୁଛି ସେ ପିଲା ଆମର ଟିକେ ହ୍ୟାପିୟର ଦେନ୍ ଆମର ହଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଏଇ ଏଟମୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଏଇ ଏଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି। ଏଇଠି କଣ ହଉଥିବ ନା ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ରହିଲେ ତ ବାପା ମା ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ସେମାନେ ତ ସେମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ବେଶୀ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯୋଉଟା ଏଇ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆମର ନଲେଜଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଇଥାଏ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ବାପା ମାଙ୍କ ଦେଖିଲେ କଣ ପିଲାଟି ବାପା ମା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଯଦି ଭଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଟିର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବ କଣ ନା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବି ସେବା କରିବା ସେଇଠୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଶିଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତ ଏଇଟା କଣ ନା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆମର ମିଳେ କାହିଁକି ପିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ବେଶୀ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ରହିଲେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ବେଶୀ କିଛି ଶିଖିବେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରହିଲେ parents ରହିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ରହିଲେ ତାପରେ ରହିଲେ କଣ ଯୋଉ କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ ଅଙ୍କଲ ରହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସବୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇ ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏଇଠି ପିଲାଟି କିଏ ଦେଖିଥିବ କଣ ସିଙ୍ଗଲ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ତ ଖାଲି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ମାନେ ଖାଲି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟି ରହୁଛି ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟା ରହୁଛି। ଏଇ କେସରେ ପିଲା ଟିକେ କଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଲ ଡେଭଲପ ହେଇନଥାଏ। ପିଲା ଦେଖିବେ ଏଇ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଏଗ୍ରେସିଭ ନେଚରଟା ବେଶୀ ହେଇଥାଏ ହୁଏତ ବାପା ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲା ଥିବ ସେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ହୁଏତ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିବ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିବ ବାପା ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମେ କଣ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଠିକ ରୂପେ ହେଇନଥାଏ। ତ ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ତ ଆମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇଏ ହଉଛି ନା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ତ ତାପରେ ଆମର କଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ପିଲାଟା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଯେତେ ଭଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବ ନା ସେ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ ସେତେ କରେଇବ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଯେତେ ଆମେ ତାକୁ ବିତେଇବା ତା ସମୟଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କଣ କରିବ ତା ନିଜର ଡେଭଲପ ସହିତ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ସେ କରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ତାପରେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି ପିଲାଟା ବଢିଲା ପରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ପୁଣି ସିଏ ଆମର ଯାଉଛି ହଁ ଏଇ ଯେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଦେଖି ଯାଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ନା 28 ରୁ 35 ଆମର 12 ରୁ 28% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ କେସଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆମର ଏମିତି ବାପା ମାଙ୍କର ଡେଥ ପରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ଆମର ସବୁ ଡିଭୋର୍ସ କେସରେ ଏଇ ସବୁ ଇଏରେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପାଖରେ
ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଶା କରନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସ୍ନେହ ଆଦର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶା କରନ୍ତି କି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଆଦର ଆଶା କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ପାଇପାରନ୍ତିନି। ତ ଏକାକି ତ ଆମର ଏଲୋନନେସ୍ ଟା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଆସିଥାଏ ଆମର ଏଇ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ସେ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ କଣ କଣ ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ କଣ ଆମର ହେଲ୍ଦି ନାହାନ୍ତି। ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନହେଲ୍ଦି ଥାନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେମାନେ କିଛି ଆଶା କରୁଥିବେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଏମିତି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆଶା କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ପାଉନଥିବେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆମର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସବୁ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲା ବଢିଲା ପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ ସରିଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ କିଏ ଆସୁଛି ନା ଆମର ସ୍କୁଲଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ପିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲା ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ପିଅର ଗ୍ରୁପ ତାର ଗଢୁଛି। ପିଅର ଗ୍ରୁପ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ତାର ସମବୟସ୍କ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସେ ଗଠନ କରୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ପିଅର ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଗଠନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରୁଥିବ ପଢା ସହିତ ସେ ଖେଳା ବୁଲା ସବୁ କିଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଥିବ ପିଅର ଗ୍ରୁପ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ଆମର ସ୍କୁଲଟା କଣ କରେ ନା ସେ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲଟାକୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ ଦକ୍ଷତା କଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାକ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆମର କଣ କରୁଥିବ ନା ଆମର ଦିଏ। ଆଉ କଣ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ କଣ କଣ ଆମେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜଟାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ନଲେଜଟାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ଆମର କଣ ସୋସିଆଲ ଆମର ସ୍କିଲଟା କଣ ରହୁଛି ଆମର ଦକ୍ଷତାଟାକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଜାଣିପାରୁ। ଯାହାଫଳରେ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ ସହିତ ଆମର ଲାଇଫର ସ୍କିଲ କଣ ହବା ଦରକାର। ତ ଲାଇଫ ସ୍କିଲଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥାଉ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ଆମର ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି ସବୁ ନଲେଜଟା ରହୁଛି ନଲେଜଟାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା। ୟୁଟିଲାଇଜ କଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଆମେ ଆମର ତାକୁ କଣ କରିବା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ପ୍ରୋସେସରେ ଭଲ କି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କଣ ଥାଏ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଯାଉଛୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ହେଇପାରେ ବା ଲାଇଫ ସ୍କିଲ ହେଇପାରେ ତା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କଣ ରହିବ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିବୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିବ ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ସେଇଟା କୋଉଠୁ ମିଳେ ନା ଆମକୁ ପିଅର ଗ୍ରୁପ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଆମର ପିଅର ଗ୍ରୁପ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ପିଅର ଗ୍ରୁପ ଆମକୁ କଣ ଦିଏ ନା ଆମର ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ ଦିଏ। ଆମର ଏ ପିଅର ଗ୍ରୁପଟା ଆମର ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ ଆମକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳାମିଶା ହବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗ୍ରେସନ ଆସିବ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ହଉ ବା ଆମ ସୋସାଇଟି ହଉ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଭଲ ଭାବେ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଏସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ କରିବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନଲେଜ ଆମର ରହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଯାଇକି କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ନା ଆମର ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଯଦି କଥା ଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ଦୁଃଖ ଥାଏ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କ କଥାଟା ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ ହୋଇଯାଏ ନା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ନା ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ। ତ ପିଲାମାନେ ପିୟର ଗ୍ରୁପରେ ରହିକି ଆମର କଣ ହବ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା ତାଙ୍କର ଆମର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ତ ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ନା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିନଥାଏ ଦେଖିଥିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବ ତମେ ମନର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଟିକେ ଖେଳି ଆସେ ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ନା ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ। ମାଇଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଟେନସନ ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆଉ ରୁହେ ନାହିଁ। ତ ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ପାଇଁ ବା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଆମର ଠିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ପିୟର ଗ୍ରୁପ କଣ ହଉଛି ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା ଛୋଟ ବେଳେ କଣ ସେମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ ନଥାନ୍ତି ଆମର ଖେଳା ଖେଳି ଏଥିରେ ଖାଲି ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏଇ ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ନା ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା କଣ ହଉଛି ନା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମର କଣ ନା ସେ ପିକ୍ ପୋଜିସନରେ ଥାଏ। ତ ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା ଆମର ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ କଣ ନା ସେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ କଣ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ଯୋଉଟା ଆମର 14ରୁ 18 ବର୍ଷ କହୁଛେ ବା 12ରୁ 16 18 ଯୋଉ ବୟସଟା କହୁଛେ ସେଇ ପିରିୟଡରେ କଣ କୁହାହଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ହୁଏତ ପଢିଲେ କଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଛାଡିଦେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ହୁଏତ ଆମର ପୋଲିସ କେସରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଥାଏ। ତ ଏଇ ପିୟର ଗ୍ରୁପଟା ଆମର ସବୁଠୁ ଆମ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ ପିକ୍ ପୋଜିସନରେ ଥାଏ। ଏମିତି ବି ଆମର ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିବ ତମେ କଣ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଢି ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ କେହି କିଛି କହିଲେ ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ମେନଲି ଆମର ଏଇ ପିୟର ଗ୍ରୁପ ଥ୍ରୋରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା ତାପରେ ପିଲା ତାର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୋଟ ଥିଲା ଛୋଟ ଅନୁସାରେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଡଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ପିଲା ଏଡଲ୍ଟ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆମର ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପିଲାର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସମୟ ଆମର କଥା ସେତେବେଳେ ତାର ଫୁଲଫିଲ ହଉଛି। ଏଇ ଏଡଲ୍ଟ ସୋସିଆଲାଇଜେସନରେ କଣ ହଉଛି ନା ପିଲା ତାର ଲାଇଫ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ନା ସିଏ ସେଇଠି ହିଁ ଫୁଲଫିଲ କରେ। ଏଡଲ୍ଟ ସୋସିଆଲାଇଜେସନରେ ଆମର ତାର ସୋସାଇଟି ସହିତ ମିଶିବ ତାର ଯୋଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଯୋଉ ଅକେଜନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବ ଦେଲେ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆସିଯାଉଛି। ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲା ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ସ୍କୁଲରେ ନଲେଜ ସବୁକୁ ନେଲା ନଲେଜ ନେଲା ପିୟର ଗ୍ରୁପ ଟିକେ ଗଠନ କଲା ପିୟର ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲା ତାପରେ ଏଡଲ୍ଟ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ କରୁଛି ଶେଷରେ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ତାର ଲାଇଫରେ କଣ ଠିକ କଣ ଭୁଲ ସେଇଠୁ ସବୁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି। ତ ତମ ଲାଇଫରେ ଯେମିତି କଣ ହେଇପାରେ ତମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲ ଏବେ ତମର ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଏଡଲ୍ଟ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ତମର
जो मैच्योरिटी आसला फल तुम से डिसीजन गुड कौन आगर जो हुए तो तुमको ठीक लगुला ता बर्तमान बहुत भूल लगी पारे जोटा भूल लगुला ता बर्तमान ठीक हो पारे तो पिला मानकर कौन मेच्योरिटी आसी जाए तो एडल्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब मैच्योरिटी आस तो मैच्योरिटी आसला पर से कौन ठीक डिसीजन नहीं पारे तो ये सब जिनस रोला आमर कौन हो हाँ तापर ये सब ये आम पीयर ग्रुप आम स्कूल स्टेज कहते जो कथा कहते मु ना पिला माने से माने निजको कौन करते ना आउ माने सान नुह सान जमी निजको बड़ हो गले जो सांगसाथी कही से निजको सान नुह से भावे मु बहुत बड़ हो गल से एडल्ट बिहेवियर देखते आउ यही जो एडोलेसेंस पीरियड से कथा कहले न से ए बड़ माने जो कामटा करने कुंठाबोध करेंगे से यही काम मुझे यही काम तुम कर मुझे एडोलेसेंस पीरियड से नेचरटा थाए से डायरेक्ट आम कौन होता एडल्ट बिहेवियर देखा एडोलेसेंस पीरियड यही पुलिस को तुम डरुच थाए कौन फैमिली साधारणतः पुलिस केस को डर था कि एडोलेसेंस पीरियड यही कम पुलिस को डरवा ना से बहुत किसी माने कौन आमर सिविल हो कोर्ट कचेरी भितर भी इनवल्व करते पछपछा दिखते यदि कौट भी आवश्यक पड़े यही सब जिनस आमर कौन हो सोशलाइजेशन गोटे एजेंट रूप काम कर सोशलाइजेशन प्रोसेसटा ह्यूमन एजुकेशन केमी आमर कौन हो इंपैक्ट पकाउे से विषय जान कौन हो ना इंपैक्ट ऑन वुमेन एजुकेशन एज ए रेजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन देख पिला जो सोशलाइजेशन होती फैमिली देखिले कौन ये देखिले जो समाज देखिले से पिलाटी झील हूँ जे व्यक्ति विशेष होते से एजुकेशन पाँच एजुकेशन पाई से यही पोजिशन पहुँचुँ से पिला भितर कौन आसो निज भितर से प्रकार कौन एक्टिविटीटा डेभलप आमर क्यारेक्टर डेभलप हो सी चाहिए कौन ना सी कौन चाहिए ना निजको से प्रकार गोटे आम एटमोस्फियर पहुंचाई चाहिए तो से कौन कर सोशलाइजेशन आमर इम्पोर्टाट दब तो से कौन करेंगे ना पिला माने जो सोशलाइजेशन ठीक रूप हो ना से कौन एजुकेशन प्रति मन बढ़े जे यही सब जिन से पिलाटे यही पैसा पहुंचे से केमी पहुंचे तार जो रूट देखिए ना निश्चित रूप से पिला क्षेत्र में कौन से एजुकेशन हेल्प कर तो जोटा कि आम वमेन मान गर्ल मान कौन हम ना गोटे गोटे आमर स्कोप भाया कम कर जो से कौन करेंगे एजुकेशन टाइम निज भितर टेक करेंगे जो बहुत हेल्पफुल हम जोटा कौन फ्यूचर लाइफ तापर कौन हम ना आमर जिते सब आम कंट्री जिते पपुलेसन जहाँ भी अच्छी तो देखा कौन तो पाखापाखि पुओ झी पाखापाखि कौन टिके कम बेसी पाखापाखि सामान अच्छा तो देखिले किसी पिला आम सोशलाइजेशन माध्यम से जानिले जे आम भितर बहुत वमेन माने बहुत बड़ बड़ परिस्थिति पहुंचे बड़ बहुत भल भल कम कर एप्रिसिएशन आम एप्रिसिएट कर जहाँफल एम से प्रकार नेचरटा क्रिएट हो नेचरटा क्रिएट हो कौन करेंगे से प्रकार स्टेज पहुंचा चाहिए से प्रकार स्टेज पहुंचा कौन करेंगे देखिए आम गोटे ही बाट दे गले से प्रकार स्टेज से कौन ना एजुकेशन तो से दृष्टि आम देखा गले आम सोशलाइजेशन कौन वमेन एजुकेशन गोटे गोटे फैक्टर पकाऊ गोटे कौन करुचे ना गोटे इफेक्ट मोर पकाऊ इंपैक्ट पकाऊ तो सोशलाइजेशन कौन करुचे ना वमेन मानू एजुकेशन गोटे कौन ना गोटे एजेंट पे काम करे जो गोटे इंटरेस्ट क्रिएट कर क्या प्रति ना एजुकेशन जदि पिला केवल मात्र खाली घरे इनवल्व रही सी आ बाहर लोक मान सहित मिसब ना कौन घरटा ही जमी बहुत बड़ जिनस मन पड़े बाहर दुनिया विषय जानव ना घरटा ही तार सब कुछ सी घर मेला पर्व तार लाइफ किसी न से तार इम्पोर्टान्स कौन आम भितर आम खुशी कौन दुख कौन ठीक रूप घर इनवल्व ठीक अच्छे कि सब जिन आम भितर गोटे आइडिया रहा
ଆଉ ନହେଲେ ସେମିତି ହେଲେ କଣ ବାପା ମା ପାଖରେ ଥିବେ ଠିକ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବାପା ମା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଣ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡିବ। ହୁଏତ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯିବା ନହେଲେ ସେମାନେ ଦୂରେଇ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ବାପା ମା ଧର ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟୁ ଥାଏ ନାଇଁ, ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଯିବେ ନା, ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଥିବ, ତମେ ବାପା ମା ଛାଡିଗଲା ପରେ ତମକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ବି ପ୍ରପର ୱେରେ ବା ଫୁଲି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବା ବି ଠିକ ନୁହଁ। ତ ତମେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହବା ଦରକାର। ତମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ତମେ ଠିକରେ ହେଇଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କଣ ନା କୋଉମାନେ ତମ ପାଇଁ ଠିକ। ତ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛ, କୋଉ ସାଙ୍ଗ ତମ ପାଇଁ ଭଲ, କୋଉ ସାଙ୍ଗ ତମ ପାଇଁ ଖରାପ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖରାପ ଭଲ ସବୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ତମେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଇକି ସେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ହେଲ୍ପ, ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ, ତମେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ କଣ କରିବ, ନିଜ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ପଡ ସେଇପରି ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏଇ କାମଟା ଭୁଲ, ତା ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପସ୍ତେଇଲା ବା ସେଇ ପ୍ରକାରର ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କଲା, ତା ଲାଇଫରେ ସେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଆମର କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ତ ସେଇ ଦେଖିବ ମୁଁ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ କାହିଁ କ୍ରିଏଟ କରିବି, ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନେଚରଟା ସେ ଡେଭଲପ ହବ। ତ ତାପରେ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି କଣ, ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ସେ ପ୍ରମୋଟ କରେ କଣ ନା ଗାର୍ଲସ ଆମର ଏଜୁକେସନ। ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରମୋଟ କଣ ହଉଛି ଆମର ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ। ଦେଖ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରାଇବ ଗାର୍ଲ ଏଜୁକେସନ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ବେନିଫିଟ ସବୁ କଣ ହବ। ଦେଖ ଯୋଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ତମର କଣ କଲା, ଗାର୍ଲ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରମୋଟ କରାଇଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆମେ ଏଜୁକେସନ ନେଲୁ, ଏଜୁକେସନ ନେଲେ ଆମର କଣ କଣ ଲାଭ ହବ, ଅର୍ଥାତ ଆମର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହବ ବିଶେଷ ସେଇଟା ଦେଖିବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ସୋସାଇଟି କଣ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଣ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବ। ତ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ନା ଏଇ ଏଜୁକେସନ ପାଇଲା ପରେ କଣ ଝିଅ ମାନେ କଣ କରିବେ, ବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମର ବଡ ହେବେ ବା ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ ପରେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଆମର ମେରିଟାଲ ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛି, ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଏବୁଜ ହଉଛି ବା ଆମର ମୋର୍ଟାଲିଟି ହଉଛି, ସେଟା ଆଉ କଣ হবে ନା ସେଇ ପ୍ରକାରର ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହଉ, ଦାଉରୀ ପାଇଁ ହଉ, କୋଉଠି ପିଲା ଆମର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ପାଇଁ ହଉ, ଆମର କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କଲା ପାଇଁ ହଉ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବନି, ସେମାନେ ଠିକ ରୂପେ ଏଜୁକେସନ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ରିଡକ୍ସନ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ଆମର ମେଟାରାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି କୁ ସେ କମେଇଛି, ମାନେ ସେ ରିଡ୍ୟୁସ କରୁଛି କଣ ତାହେଲେ ସେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବ କଣ ନା ଆମର ତ ଆମର ମଟର୍ନିଟି ଟାକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡର ମୋର୍ଟାଲିଟିକୁ କମେଇବା ସହିତ ସେ ଆଉ କାହାର କଣ କରିବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ରହୁଛି କଣ ନା ଆମର ମେଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରହୁଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମେଟର୍ନାଲ ଯୋଉ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଡାଉରୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ବୋହୂକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କଣ କରିବ ନା ରିଡ୍ୟୁସ କରିବ ଯଦି ଗାର୍ଲ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେବେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବ ନା
चाइल्ड न्यूट्रिशन को सी हमर प्रमोट करे। तो ଯେତେବେଳେ ଆମର ଝିଅ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏଜୁକେସନ ଟା ପାଇଥିବେ ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିବେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଫୁଡ ଦବା କେତେ ଜରୁରୀ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କଥାଟାକୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଫୁଡ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଯାହା ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି କଣ କରିବ ଗାର୍ଲ ଏଜୁକେସନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠିରୁ ଆମର ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ନ ଖାଇକି ଯୋଉ ମରୁଛନ୍ତି ବା ଖାଇବା ଅଭାବ ଯୋଉ ମରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରିମାଣଟା କଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ମା ମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଫୁଡ ଟା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ଭାତ ଦେଇଦେଲେ ପିଲା ଠିକ ରୂପେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କଣ ହଉଛି ନା ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ଆମ ରୁଟିନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସୋୟାବିନ୍ ହଉ ବା ଅଣ୍ଡା ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଇଠି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ ପିଲା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଫୁଡଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଫୁଡଟା ସେମାନଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡର ଫ୍ୟୁଚରଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ କରିବେ। ତ ତାପରେ କଣ ହବ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଥିଲା ସେ ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା ନାହିଁ 5ଟା 10ଟା ଜଣ ଆମର ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେଟା ବଦଳି ଆସିଲାନି। ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଦେଖିବେ ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ମା ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା କ୍ୱାଲିଟି ଆମର ପିଲା କେମିତି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବେ ସେଇ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ। ତ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଟାକୁ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା କମେଇବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ ଆମର ମା ମାନେ କଣ ହବ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ରୋଲ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜେ ଇକୋନୋମିକାଲି କିଛି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତ ଖାଲି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ରୋଲ ଭିତରେ ଆମେ ନ ରହି ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆମର ସବୁ ଆଉଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବେ ବା ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଏଜୁକେସନଟା ଠିକ ଭାବେ ପାଇବେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଭଲ କି ଆମର କଣ ହବ ନା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବି ଭଲ ହବ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ହେଲା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇବେ। ତ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ ନା ସେ ପୁରା ପରିବାରଟା ପୁରା ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ତମକୁ ଏଇ ବିଷୟଟା ଆମ 2 ନମ୍ବର ଆମର ୟୁନିଟଟା ଇଏ ପଢଉଛି କାହିଁ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ ଅଛି ତମ 4 ନମ୍ବର ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଅଛି ହେଲା କି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିନ ତ ତମ 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟଟା ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତମର ପାଖାପାଖି କଣ 60% ରୁ 70% ଏଇ ୟୁନିଟକୁ ତମ କଭର ହେଇଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଅଛି ଦେଲେ ଯାଇ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଇକି ତମର କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଲ୍ପ ହଉଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ ମଧ୍ୟ ବଢଉଛି ଇଏ ହେଲ୍ପ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ମହିଳା ମାନେ କିଛି କହୁନଥିଲେ ଯୋଉଠି ଯାହାବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯଦି କେହି ନେତା ଆସିଥିଲେ ଯଦି କେହି ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର କାମ କର ସେ ଭୁଲ କାମ କହିଦେଲେ କଣ କଣ ମହିଳା ମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା କିଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲୋନ କରୁଥିଲେ ଲୋନ ଟାକୁ ନିଜେ ନେଇ ହଡପ କରିନେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ ନେଇକି ଅଫିସର ମାନେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ମହିଳା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଜୁକେଟେଡ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ନାଁରେ ଲୋନ ପାଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇଯାଉଛି ଆମେ ସୁଝିବା କାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କେସ୍ ହଉଥିଲା ଅଧିକ। ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ ଫ୍ରଡ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମହିଳା ମାନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେସେଜଟାକୁ ଭଲରେ ପଢି ପାରି ବୁଝିପାରି ଏଇ ତ ଆମର ପାଇଁ ଭୁଲ ହବ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜର ଡେଭଲପ କରିବେ।
ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ହଉଛି କଣ, ଆଗରୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା ଇଂରେଜ ସମୟରେ ହଉ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଉ, ଲୋକମାନେ ପୁଅ ଝିଅ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ ନା ଆମର ଏଜୁକେସନଟା ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପଢାପଢି କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାରୁଥିଲେ କଣ ସିନେଚଟା ମାରିଦିଅ, ସିନେଚା ମାରି ଦଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହଡପ କରିନଥିଲେ ତ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଡପ କଲେ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଯୋଉଟା କଣ ଏଜୁକେସନ ସେମାନେ ଯଦି ପାଇବେ ଠିକରେ, ଏଜୁକେସନ ଠିକରେ ଯଦି ସେମାନେ ନେବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ ନା ଇକୋନୋମିକାଲି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ। ଏଇ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ଗାର୍ଲ ଏଜୁକେସନରେ କଣ ବେନିଫିଟ ଦଉଛି? ସେ ଡେଭଲପ କରିବେ କଣ ନା ଇକୋନୋମିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ସେ ଡେଭଲପ କରିବ। ଇକୋନୋମିକାଲି କଣ হবে ନା ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକାଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେରିୟର କାମ କରୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେରିୟର କାମ କରୁଥିବ, ସେଇଟା କଣ ହବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କଣ ହବ ନା ଓପନ ହେଇଯିବ, ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ବେରିୟରଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଏଇ ଗାର୍ଲ ଆମର ଏଜୁକେସନଟା କଣ ହବ ନା ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ କଣ ହଉଛି ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ କରିବ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ କଣ ହଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କଣ ତ ଆଗରୁ କଣ ନା ବହୁତ ମହିଳା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଆମର HIV ବା ଏଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହଉଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ଅକାଳରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ଏଜୁକେସନଟାକୁ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, ତ ସେମାନେ ଖାଲି HIV ଏଡ୍ସ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତ ସେଫ୍ଟିଟା ଆମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବେ ନିଜ ଲାଇଫ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ପିଲାମାନେ ବା ଆମର ଝିଅମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଟା ଠିକ ରୂପେ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଏଇ ରୋଗଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଥିବ ନା ଏଇ ରୋଗଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହଇଜା ଆମ କଣ ନା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଏଟା ହଉଛି, ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ସମୟ ଫେରିବ ନା ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଏଜୁକେସନଟା ଆମର କଣ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନଟା ପାଇବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଆମର ସ୍କୋପ ଆମର ଇଏ ମିଳୁଥିବ, ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରତି ଆମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନଟା ଆମକୁ ଏଇ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବହୁତ ଆମର କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ଆମ ଲାଇଫଟା ଗୋଟେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିତିଯିବ। ନହେଲେ କଣ ହବ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ସଜାଗ ନଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରୋଗ ହଉଥିଲା। ଏଇ ଆମର କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆମର ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହଉଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆଟେ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ପାଠରେ ଜାଣୁଛୁ କଣ ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଉଛି ତ କଣ ମଶା ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ ମଶା ରହିବନି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ମାତ୍ରା କମିଯିବ। ତ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଲେଜଟାକୁ ଆମର କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆମର ଏବଜର୍ଭ କରିକି କଥାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତଥା ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସମାଜରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଯୋଉ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆମ ସହିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏଟା ସବୁବେଳେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଆମର ମହିଳାମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମ ସୋସାଇଟିଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ ସୋସାଇଟି ଆକାରରେ ସେ କାମ କରିବ, ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଡେଭଲପ ହବା କଥା ସେ ଡେଭଲପଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ
ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା ଆମର ସବୁ ଇଏ ରହୁଛି। ତାପରେ ତମର ସବୁ ରହୁଛି ଯୋଉ ରୁରାଲ ଆମର ଗାର୍ଲ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ରୁରାଲର ଯୋଉ ବ୍ୟାରିୟର କଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରୁନି। କେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ ନା ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହଉଛି ନା ବହୁତ ଆମର ବ୍ୟାରିୟର ରହୁଛି ଆମ ସୋସାଇଟି କଣ ରହୁଛି ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ବା କମ ବୟସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପଡିଯାଉଛି। କୋଉ ପ୍ରେସର ନା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର ପଡିଯାଉଛି। ଛୋଟ ବୟସରୁ ବା କମ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଝ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ବୋଝ ଗୋଟେ ବଢିଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ହଉନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ସାଧାରଣତଃ ଘରୋଇ କାମ ହଉ ବା କୌଣସି ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଦେଶ ହଉଛି କଣ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲ୍ପ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଭଲପ ହବା କଥା ଯୋଉ ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ସବୁ ଠିକ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ନା ଡ୍ରପ ଆଉଟ ଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର କାମ କରୁଛି, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଡ୍ରପ ଆଉଟ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି କଣ ଆମର ଏଜୁକେସନରେ କଣ ସନ୍ ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନରେ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ରେଦର ଗର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ, ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ୟୁନିଟିରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମର ଖରାପ କଥା କହିଲେ ଝିଅ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦବା ଦରକାର। ତାପରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟିରେ କଣ ହଉଛି ନା ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଆକାରରେ ସେମାନେ କାମ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ମୋର ପିଲାଟେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଲାଗିକି କାମରେ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ କଣ ମୋର ବେଶୀ ଇନକମ୍ ମୋର ବେଶୀ ରୋଜଗାର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ବଦଳରେ ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡିଲା ମୋ ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ମୋ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ସେ କଥାଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା ସେମାନେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲା ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଝିରେ ରୋଲ କଲେ କଣ ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ ବୁଝି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଏ ଦିଆଯାଏ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନା ଆମର ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସାର୍ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲକୁ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ସେ ଉପରେ କାମ କରିବେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇ ପିଲା କୁଆଡେ ଅଛି ଏଇ ପିଲା କାହିଁ ତ ସେମାନେ କହିଲେ ନା ପିଲାଟି ଘରେ ନାହିଁ ସେ କୋଉଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ବୋଲି ନା ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ କାହିଁ ପଠଉନ ପିଲା କାହିଁ ତମେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଦିଆଯାଉଛି ତମେ କାହିଁ ଯାଉନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଏଜୁକେସନ ଦଉନ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ନା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଇଏ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଏ ଆସିଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତାପରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ବାପା କହି ଉଠିଲେ କଣ ନା ସାର୍ ଆମେ ପିଲାକୁ ପଠେଇଦବା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତା ବଦଳରେ ଆମ ବିଲରେ ଯାଇ କାମ କରୁ। ଏମାନେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ମାନେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ ସେମାନେ ମାନେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିକି ସେମାନେ ପୁରା ହତବ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିଜେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି ଏଇ କଥାଟା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଇଦିନ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏପଟ ଏରିଆର ନା କେଭିକି ଏରିଆର ତ ସେଠି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ପିଲାଟା କଣ ମାନେ ଆମ କାମରେ ଲଗେଇଲେ ମୋର କାମଟାରେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ମା ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ପିଲାଟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ଖାଲି ଜବ୍ ନୁହେଁ ଖାଲି ଜବ୍ କଥା କହିବାନି ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ପିଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ତାର ଆନ୍ସର ମିଳିପାରିବ କେବଳମାତ୍ର ଆମକୁ ଏଇ ଇଏରୁ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା କଣ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସର ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା।
तो यही सब सोशलाइजेशन आम कौन लोक मान बहुत हेल्प करती ना आमर से ग्रोथ हबार यही सब जिनस रोचे तुमर साधारणतः देखा गले तुम जो चैप्टर नंबर ये रोचे ना आमर चैप्टर तो कहना यूनिट नंबर 3 रे तुम